हेल्पलेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दमन डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग लुधियाना। दमन डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग एक नया वेंचर है जिसकी शुरुआत अभी हुई है। गारंटी बहुत अच्छे काम की। यहाँ पर डोपलर, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनो मैमोग्राफी और फिटल वेलबींग आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारी टीम ने डॉक्टर दमनदीप सिंह चावला जो कि एमडी रेडियोलॉजी हैं और डॉक्टर गुरसिमरन कौर एमडी मेडिसिन डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें दमन डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं दमन डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग लुधियाना। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो फीटल की जो भी बीमारी है उसके लिए स्कैनिंग यहाँ पर अवेलेबल है और उसके साथ साथ यहाँ पर गेस्टों की हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी डॉक्टर साहब जो है पार्ट टाइम यहाँ पर सेवाएं देंगे। और ये हॉस्पिटल जो डॉक्टर एम.एस. चावला जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है गैनकोलॉजिस्ट, और जब देखा कि आज का युग जो है वो पहले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि क्या अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी बच्चों को भ्रूण में, और अब ये जो है सारा कुछ पहले से ही ज्ञात हो जाता है। उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर दमन इमेजिंग एंड स्कैनिंग सेंटर जो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया इनके बेटे ने। कैसा स्वागत है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया हमें आज बात करने का। मैं डॉक्टर एम.एस. चावला, बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम वाराणसी हूँ। माय सन हैज स्टार्टेड दिस दमन डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग along with his wife GI वेलनेस क्लिनिक। अल्ट्रासाउंड सेंटर है, इसमें एक्सरे भी होगा। अल्ट्रासाउंड में फीटल मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे में प्रेगनेंसी में बच्चे में कोई भी अब्नॉर्मलिटी आती, कुछ भी आती तो आजकल तो हमारे स्कैन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन पे पहले हमने 3 महीने भी करना होता है, स्कैन कहते हैं, उसके बाद 20 वीक्स भी करना होता है, लेवल स्कैन। तो इससे बहुत सारी अब्नॉर्मलिटीज जो आप रूल आउट कर लेते हैं, पता लग जाती है, जो कि पहले हमें नहीं पता लगता। पहले डिलीवरी होने के बाद पता लगता था कि बच्चा अब्नॉर्मल है। अब वी कैन मेक आउट एट द स्टेज ऑफ 30 वीक्स 20 वीक्स। अगर कोई प्रॉब्लम है ठीक करने वाली ठीक भी कर देते हैं, नहीं तो वी हैव टू समटाइम्स। सो इन चीज़ों में ये अल्ट्रासाउंड स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर अदरवाइज अदर दैन गायनेकोलॉजी बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अल्ट्रासाउंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो मेनी कैंसर जो देख रहे हैं, लिवर की प्रॉब्लम है। और साथ में डॉक्टर शी इज़ रनिंग दिस GI वेलनेस क्लिनिक, शी इज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम ये है कि सारी पेट की बीमारियाँ, लिवर की बीमारी, इंटेस्टाइन की बीमारी, तो उन सब को देखना भी होता है, तो उनके लिए भी अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़रूरत है। तो अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी। ये मोड बहुत अच्छा बन गया है, हमारे पास आजकल अवेलेबल है। पहले कुछ टाइम था जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, उस समय ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो उसके बिना गुजारा नहीं है। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे अब इस तक हो गए हैं ताकि वो अपना क्लिनिक बना के अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। तो हमने अब सारा काम उनको सौंप दिया है कि वो सारा करें। सर, बिल्कुल लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड का जो भी लेटेस्ट था वो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें अमेजिंग इतनी ज़्यादा फाइन आती है कि आपको बिल्कुल रियलिटी में दिखता है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि जो आजकल की लेटेस्ट मशीन है, जैसे इनके पास जो GE की वॉल्यूशन 7S7 टच वाली मशीन है, दैट इज़ अ वेरी लेटेस्ट मशीन। और उसमें जैसे देखते हैं ना, पूरा बच्चा दिख जाता है, हर एक चीज़ उसमें दिख जाती है कि जो जिसको नहीं भी दिखता वो भी देख सकता है कि उसमें बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। सो आई एम हैप्पी कि बच्चों ने सबसे लेटेस्ट मशीन ली है और दिस इज़ अ वेरी गुड एडवेंचर। हमारी मेडिकल में बहुत अच्छा एडवेंचर हो रहा है कि नई नई चीज़ें आ रही हैं और नई स्पेशलिटीज़ हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, एंड वी आर हैप्पी टू। नर्सिंग होम जिसमें आप सेवा कर रहे हैं, उसमें केवल कंसीव करना ही नहीं, केवल IVF के साथ बच्चा कंसीव भी कराना नहीं, उसके बाद मंजिल तक पहुँचाना, और उसमें चावला जी आपका बहुत बड़ा रोल है। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा वहाँ भी सेवा की है और यहाँ भी डॉक्टर दमन जो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही प्यारे, एक यंग एनर्जेटिक बेटे और बेटी, जिन्होंने दोनों ने मिलकर ये वेंचर खोला है। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र हजूरी में इस सेंटर को शुरू किया गया। ब्लेसिंग दी गई गॉड की, और सारे जो नियर डियर्स थे उन्होंने आकर ब्लेसिंग दी, और अभी भी लोग आ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि आए हैं लोग। और आप लोगों ने अपने बच्चों को ये दायित्व दिया है कि जैसे हमने सेवा की है, आपने सेवा के पुण्य बन के सेवा ही करनी है।
भगवान का नाम लेना तो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो हम कुछ भी नहीं है। वट एवर वी आर टुडे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। उसकी मेहर है तभी सारा कुछ ठीक होता है। तो उसका नाम लेके ही काम शुरू करते हैं। जब हमने एक वाराणसी में हमने शुरू किया था IVF वे बैक इन 1990, वी वर द फर्स्ट वंस। सारे नॉर्थ इंडिया में ये हमारा पहला सेंटर था। उस समय तो हमें सेंटर के लिए चीज़ें खुद इकट्ठी करनी पड़ी। कोई चीज़ कहाँ से लेके आ रही है, कहाँ से लेके आ। आजकल तो अगर एक बार कंपनी को कह दो IVF सेंटर सेटअप करना है तो बड़े आराम से वो आके सेट कर देते हैं। उस समय तो हमने खुद जाके डॉक्टर पाल और मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर जाके चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, इकट्ठे किए, फिर उसकी ट्रेनिंग भी आना जाके डॉक्टर पाल में हुई। तो हमने काम शुरू किया। उसमें बहुत खुशी हुई कि देखो हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिन जोड़ों को बच्चे नहीं मिलते, औलाद नहीं है, बेऔलाद जोड़ों को हमने कुछ ना कुछ दे सके। 100% हम नहीं कह सकते, बट स्टिल वी वर एबल टू गिव समथिंग। वो बहुत खुशी वाली बात होती है जब हम किसी ऐसे बंदे को जो निराश बंदा है उसको हम कुछ करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो देखो अब तो वो सेंटर चल रहा है द लास्ट सो मेनी ईयर्स। आजकल जो नई चीज़ें और भी आ गई IVF के बाद, और लेटेस्ट टेक्निक्स भी आ गए हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, भगवान जितना काम कराता रहेगा करते रहेंगे। और सर आप लोगों की यूनियन 35 ईयर्स यूनियन क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा अभी भी वो उनको इतनी ज़्यादा खुशी चढ़ रही थी, नहीं रिची जल्दी जा, रिची जल्दी जा, क्या कहना चाहेंगे कि कोई खुशबू उनके मन में था कि मेरे बेटे का ये वेंचर खुला है और वो बहुत अच्छे तरीके से खोल हो, और उनके मन में भी हमेशा ये रहता है कि डॉक्टर चावला और हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। देखो 1980 से लेकर आज तक मैं उनके साथ देख लो, दिस इज 45 ईयर्स हमारा जो कह लो साथ है। तो इस साथ में आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लोगों ने बड़ी कोशिश करते हैं तो कुछ कुछ करने का, लेकिन आज तक हम दोनों में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड वी आर टुगेदर सिंस देन। और इकट्ठे रह के मैं कहता हूँ जो कहते हैं ना फैमिली या एक ग्रुप जो है टीम वर्क जो होता है उसकी रियल बहुत अच्छी वैल्यू होती है, उसमें रिजल्ट भी बड़े अच्छे मिलते हैं। एंड वी आर टुगेदर, दिस वाई वी आर राइजिंग। और लोग जरूर सोचते हैं तो सब भगवान करे आपका ये वेंचर बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की करे। आप हमेशा मदद के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सब तो पहला तो पंजाब पास ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਟਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ MD ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। एयरपोर्ट ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਨੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੈਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਚਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਸਟਰੋ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ GI ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕੇਅਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ GI ਗਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਦਸ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਿਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਫੂਡ, ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ TV ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਨੈਸ ਨਾਮ ਵੀ ਵੈਲਨੈਸ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੈਸਟਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ IBS ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪਿਓਰਲੀ ਜਸਟ ਫॉर ਥੈਰੇਪਿਟਿਕਸ, ਇਟਸ ਫॉर ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਨੈਸ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਹੇਅਰ। ऐसा कोई ज़माना हैपेटाइटिस बी ਤੇ ਸੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕਾਜ਼ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਐਲਕੋਹਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਬਟ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵੇਟ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਬਰੋਸਕੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਪਸ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਟੀਕੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਲਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੈਲਨੈਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਸਟਰੋ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਬਾਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਮਨ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਰਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਨ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜੈਂਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨਸ ਹੁੰਦੇ हैं।
ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਲੇ 11 ਤੋਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੋਂ 22 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ। ਲੈਵਲ 2 ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਰੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਕੈਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਮਨ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਵੋਲਿਸੋਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ GE ਦੀ, ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3D 4D ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰੋਬਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪਲਰ ਸਕੈਨ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਸਕੈਨਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਚੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ।